네, 오늘 저 뉴욕타임스에 또 이런 기사가 있는데요. 네, 러시아에 관한 이야기인데, Pardon for serving in Ukraine, they returned to Russia to kill again. 네, 이런 기사인데, 네, Pardon, 용서받았다 이거죠. 무엇에 대해서, 무엇 때문에 용서받았냐면, serving in Ukraine, 우크라이나에서 군복무함, 그것 때문에요. 용서를 받습니다. 그들의 범죄에 대해서 용서를 받았어요. They return to Russia. 그래서 그들이 러시아 본국으로 돌아옵니다. To kill again. 다시 살인을 한다든가 이런 범행을 저지르기 위해서. Recruiting convicts for its army has given Russia a manpower advantage. 이 죄수들 채용하는 거예요. Recruit. 채용하는 거. 회사에서는 채용이고 recruit요. 국가에서는 이제 동원하는 거죠. 죄수들을 for its army. 군대를 위해서 죄수들을 동원하는 것이 러시아에게 그동안에 무엇을 주었느냐? manpower advantage를 줬어요. 인력 측면에서 이거 이점을 주었습니다. But it's backfiring. 그런데 이것이 이렇게 죄수들을 채용하는 것이 backfiring. 지금 역효과를 낳고 있어요. In tragic ways. 비극적인 방식으로 역효과를 낳고 있습니다. When former inmates are pardoned. 이전 죄수들이, 전과자들이 are pardoned. 그 파든을 받아가지고 사면을 받아서 and return home 고국으로 돌아왔을 때 to commit new crimes 새로운 범죄들을 저지르기 위해서 사실은 이게 이제 목적은 아니고 사면 받고 고국으로 돌아와가지고 그 다음에 결과적으로 새로운 범죄를 저지르니까 비극이다 이거죠. Russian military recruitment billboard saying 러시아의 군대 그 사람들을 동원하는 간판입니다. saying 뭐라고 되어 있냐면 그러니까 군에 많이 입대해 주세요라는 빌보드겠죠. Heroes are not born, they are made. 영웅은요 태어나는 게 아니고 만들어지는 것이다. 작년에 in 울란우데, 러시아. Veterans who survived the front line return to Russia. 참전 용사들이 who survived the front line, 이 전선에서 살아남은 참전 용사들이 return to Russia, 러시아로 돌아옵니다. As heroes, 영웅으로 돌아와요. With an elevated status in society. 사회에서 좀 더 제고된 그런 위상을 가지고 사회에서 이제 그 스테이터스가 좀 높아졌죠. 그전에는 전과자였다가 Viktor Savinov has already been imprisoned several times. 이미 과거 완료로요. 이미 대여섯 번 투옥되었습니다. imprisoned. 투옥된 적이 있어요. For various crimes. 여러 가지 범죄 때문에 including robbery, auto theft and assault. 강도, 그 다음에 자동차 절도, 그 다음에 assault, 폭행. When he murdered a female drinking companion during, 이 남자가 female drinking companion, 여자 술 친구를 살해했을 때, during a quarrel in 2020년 말다툼 하는 동안에, 그는 이랬을 때, 이런 살인사건이 벌어졌을 때 그는 그 이전에 이미 대여섯 번 투옥된 바가 있었다는 겁니다. stabbing her, 근데 2020년에 술집, 술 친구하고 시비가 붙었는데 stabbing her in the chest. 그래서 영어에서는 여기가 누구를 찌른다 해놓고 그 다음에 어느 부분 이렇게 말이죠. 그러니까 그녀의 가슴을 찌른 겁니다. with 4 knives. 4개의 칼을 이용해서 뭐 잔인한 이야기지만 according to Russia Siberian region of Yakutia. 이 야쿠시아라는 러시아 시베리아 지역에 있는 법원이 sentenced him to 11 years in a maximum security prison. 그를 언도했죠. 법원이 언도했는데 11년간의 maximum security prison. 최고 강도가 높은, 보호 강도가 높은 감방이요. 가장 이제 극악범들이 투옥되는 감방이죠. 시큐리티가 가장 맥시멈이니까 그 치안이 최고로 강화되는 감방에서 11년간. So when recruiters from the private Wagner mercenary group offered him freedom and a clean slate, 그래서 리크루터들이 그러니까 군인을 모병하는 모병관들입니다. 모병관들이 어디서 왔냐면 the private Wagner mercenary group, 언론에 한참 많이 나왔었죠. 그 민간단체 와그너 머스너리 그룹이라는 이 민간단체, 일반 용병입니다. 용병단체. 민간이 용병단체에서 나온 모병관이 offered him, 그에게요, freedom을 제안했어요. 자유를 줄게. and a clean slate. 그리고 깨끗한 그런 필기판을 줄게. 필기판에 한 12개의 죄목이 쭉 나열되어 있는데 그거 다 지워줄게 이 말이죠. 자유와 그 다음에 clean slate를 주겠다고 제안했을 때
제안했을 때 if he deployed to fight in Ukraine, 만약에 그게 deploy 한다면, deploy는 배치시키다, 타동사도 있고 여기서는 자동사로 쓰였죠. 만약에 그가 싸우기 위해서 우크라이나에 배치된다면, 그렇게 제안했을 때 미스터 사비노프가 당시 morgue orderly, 영안실 자벽부로 일을 하고 있었는데 seized the opportunity, 그 기회를 꽉 붙잡았습니다. By February, 늦어도 2월달이 되자 Mr. Savinov had completed his service. 금년 2월 말에, 늦어도 금년 2월이 되자 사비노프가 이미 his military service, 그의 군 복무를 마쳤습니다. And was back in his native village of Kutana. 그리고 고향 쿠타나로 이미 돌아왔어요. That month, 바로 지난 2월, 지난이 아니고 지난 2월에 on Defenders on the Fatherland Day, 고국의 수호자 날에 he was staggering drunk. 그 술에 취해가지고 비틀거리고 있어요. staggering around. stagger around를 동사부사로 구성된 구동사로 봐야 되고요. 그래가지고 술에 취해가지고 비틀거리고 있었습니다. around는 여기서 전치사로요. around the snowy streets. 눈이 오는 길거리 주위를 술에 취해서 비틀거리고 있었습니다. 주민들이 그렇게 말했어요. complaining loudly, 큰 소리로 불평하면서. 뭐라고 불평했느냐? Villagers showed him insufficient respect. 주민들이, 동네 사람들이 자기한테요, 불충분한 존경을 표시한다. 존경 표시가 불충분해. As a veteran, 참전 용사로서 자기들한테 그 존경의 마음 표시가 불충분하다고 큰 소리로 불평한 거죠. The next night, 다음 날 밤에 he murdered two of them. 그 주민들 중에 두 사람을 살해했어요. According to a law enforcement report, 사법기관 보고서에 따르면 striking a male drinking buddy dead. 남자 술 친구를 dead하게 때렸다는 겁니다. 그러니까 때려가지고 죽게 만들었습니다. With a metal crowbar. 메탈 크라우바로 메탈 그 쇠지렛대로 before killing his own estranged aunt. 자기 자신의 그 숙모를 그 죽이기 전에요. 숙모는 estranged, 별거 중이었던 숙모를 who lived next door. 이 숙모가 바로 옆집에 살았어요. 숙모는 어떻게 죽였냐? 정말 잔인한데요. By axing her in the head. 머리를 도끼로 친 겁니다. And then 그 다음에 touching her wooden house. 그리고 숙모의 목재 하우스에 불을 질렀어요. touching. Russia's practice of recruiting convicts has been, 러시아에 이렇게 죄수들을 채용하는 것, 죄수들을 군에 동원하는 이런 관행이 has been the backbone of its success in Ukraine. 러시아의 우크라이나 성공의 중추 역할을 해왔습니다. 중추요. Providing an overwhelming manpower advantage in the war. 이번 전쟁에서, 이 우크라이나와의 전쟁에서 압도적인 인력의 이점, 인력 측면의 이점을 제공하면서 But it's backfiring. 그러나 이러한 시스템이, 이러한 제도 또는 관행이 is backfiring. 지금 그 부작용을 낳고 있습니다. In tragic ways. 비극적인 방식으로. As inmates pardoned for serving in Ukraine. 우크라이나에서 근무한 것에 대해서 사면 받은 이런 죄수들이, 전과자들이 return to Russia, 러시아로 돌아옵니다. And commit new crimes. 그리고 새로운 범죄를 저지르면서 overall numbers on recidivist crimes, 상습범, 범죄에 관한 전반적인 수치요. 상습범죄에 대한 전반적인 수치가 are hard to establish 하기가 어렵습니다. 확실하게 파악하기가 어려워요. 예? 왜냐? The Russian government restricts the release of any public information. 러시아 정부가요, 어떠한 공개적인 정보의 release, 공개도 제한하고 있기 때문에 이 정보가요, 어떤 정보냐면 put the war in a bad light. 이 우크라이나 전쟁을요, bad light에다 거기다 놓을 수 있는, 이 우크라이나와의 전쟁을요, 불리하게 그 조명시킬 수도 있는, 그렇게 비치게 할 수도 있는 어떠한 그런 공식 정보의 공개도 제한하기 때문에 A survey of Russian court records, 러시아 법정 그 기록이요, 러시아 법원 기록들을 조사한 거 by the independent media outlet, 독립적인 또는 중립적인 독립적인 언론 매체 베르스카라는 언론 매체가 러시아 법원의 기록들을 이제 서베이를 했는데, 그 서베이가 무엇을 알아냈느냐?
At least 190 criminal cases were initiated. 최소 190개의 형사사건들, criminal cases죠. 형사사건들이 were initiated. 시작되었습니다. 소송이 시작되었어요. Against Pardon Wagner Recruits in 2023, 2023년 한 해에만 해도 190건의 형사사건이 소송이 시작이 됐는데 누구에 대한 소송이냐면 와그너 그룹의 이 리크루츠, 이 채용된 이 군인들이요. 와그너 그룹이 채용된 그룹. 그런데 사면받은 이 사람들에 대한 소송이. That included 20 cases murder or attempted murder. 그래서 이 190건에는 20건의 살인 또는 살인 미수 사건을 포함하고 있었고요. As well as rape, robbery, and drug-related crimes, among others. 여러 가지가 있지만 강간, 그다음에 강도, 그다음에 마약 관련 범죄들이 있었다 이거죠. Still, 그러나 the Kremlin appears to be doubling down on something. 그런데도 크레물린, 러시아 정부는요, 뭐처럼 보이느냐 하면 double down on, 2배로 증가시키는 듯이 보입니다. The policy of recruiting inmates, 죄수들을 채용하는 정책을요, 곱빼기로 2배로 더 늘리는 것처럼 그렇게 보입니다. On March 23rd, Putin signed a new law. 새로운 법에 사인을 했는데 meant to formalize the process. 이 절차를 공식화하는 의도를 가진 법에 서명을 했습니다. meant to do, 뭐뭐할 의도를 가진 법에. Before, the criteria for pardons was opaque. 전에 이 사면에 대한 기준들이 was opaque. 흐릿했다 이거죠. 불분명했습니다. And Mr. Putin pardoned convicts. 그리고 푸틴이 죄수들을 사면했는데 who had fought in Ukraine, 우크라이나에서 싸웠던 전투에 참여했던 죄수들을 사면했는데 by signing decrees, 칙령에다가 서명함으로 해서 이 디크리는 법이 아니고요. 뭐 대통령 같으면 대통령령이죠. That were never made public. 그런데 이 대통령령들이 결코 공개된 적이 한 번도 없었습니다. The new law established long list of eligible crimes. 그런데 이제 대통령이 presidential decree, 대통령령이 아니고 새로운 법을 만들어 버렸어요. 법이 무엇을 확고하게 자리잡게 했냐면 long list of eligible crimes. 그 자격 있는 범죄의 긴 리스트를 확실하게 설정을 한 겁니다. 이 법에. 뭐 이따위 법이 있냐 하는데 좀 잘 보세요. 다음과 같은 그런 자격 있는 범죄인데 이게 뭐냐면 that were explicitly added into Russia's criminal code. 이 범죄가요 명시적으로 러시아의 형법에 명시적으로 추가가 됐어요. Including murder, robbery, and some rapes. 살인, 강도, 그리고 일부 형태의 강간들 이런 것들이. 그런데 이 키워드는 eligible입니다. eligible, 자격 있는 범죄란 이런 범죄를 저질러도 군대에 갈 수 있고 사면 대상이 될 수도 있는 그런 범죄라는 겁니다. 그런 거에 이런 게 다 들어가 있다는 거예요. 법으로. Earning pardons is now a matter of law. 그래서 이제 사면을 획득하는 것, 사면을 얻어내는 것이 이제는 법률 문제가 됐어요. Not president decree, 대통령령의 문제가 아니고 법률 문제예요. But convicts let out of prison. 그래서 이 let은 여기서 PP죠. 과거분사입니다. 깜빵 밖으로 풀려난 죄수들이 to fight. 싸우기 위해서, 우크라이나에서 싸우기 위해서 풀려난 죄수들이 can get one, 사면을 받을 수 있어요. pardon을요. Only after the military commanders approve. 뭐뭐한 후에서야 받을 수 있느냐? 그들의 군사 사령관이, 군대 사령관들이 승인한 후에서야 사면을 받을 수 있습니다. 그건 뭐 당연한 이야기고. Crimes not eligible include, 이 eligible 하지 않은 범죄. 그러니까 징집 대상에 들어가지도 않고 그 군에서 복무하고 나와도 이제 사면 대상이 될 수 없는 아주 끔찍한 범죄는 뭐가 들어가느냐? 테러리즘 있고요. 에스피오나지, 간치죠. 에스피오나지, 스파이 행위입니다. 스파이, 예를 들면 미국 스파이요, 아니면 트리즘, 반역이요. 그리고 some sex crimes, 일부 이제 성범죄가 들어가는데 involving minors, 미성년자와 관련된 성범죄요. Nobody used to lock their doors in the village at night. 누구도 밤에요, 우리 동네에서 문을 잠그곤 하지 않았습니다. used to, 과거의 습관을 나타내죠. 우리 동네에서는 아무도 밤에 문을 잠그지 않았어요. But now they lock them with a key. 이제는 아주 열쇠를 가지고 잠근다.
even during the day, 심지어 낮 동안에도 resident of 크타나의 주민이 말하는데 크타나는 Siberian village of 1,000 people, 1,000명의 인구를 가진 시베리아 마을이다. decline on 인터뷰에서 뭐 하기를 거절했냐면 to use her name, 자신의 이름을 이용하는 걸 거절했어요. 거절. out of fear, 다음 같은 두려움 때문에 Mr. Sabinov might win another pardon. Sabinov 이번에 2명의 살인사건으로 잡혀갔는데 그 친구가 another pardon, 또 한 번 사면을 받을지도 몰라요. 사면을. If he was convicted, 그가 유죄 판결 받아가지고 법원에서 땅땅 때려야 돼요. 유죄 판결 일단 받아야 돼요. 미결 쓰면 안 됩니다. 기결 쓰러야 돼. 받고 나서 그 다음에 다시 한번 자원봉사해요. To find 우크라이나에서. 그러면 또 사면 대상이 될지도 모르니까 자신의 이름을 밝히기를 거절하는 겁니다. 오케이, 거기까지요.